आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। आज 2021 की ईद उल फ़ितर है जो 2020 की तरह ही गुज़री, यानी कि इस साल भी ईदगाह में हुजूम के साथ नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ़ चंद अरकान ने इस रुकन को मुकम्मल किया, जो खुशनसीब है। आज जहां पर लॉकडाउन के रूल्स के हिसाब से सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान तमाम कारोबार बेखौफ होकर जारी रहें, वहीं पर ईद के मौके पे भी मुसलमान नमाज ईद अदा करने के लिए तड़पते हुए नज़र आए। आज जो ईद गुज़री है, शायद इस तरह से गुज़री है कि उसको अदा भी ना किया जा सका, ना मुकम्मल किया जा सका। जो ईद के दिन का अहम मशगला रहता था, यानी कि नमाज ईद का, आज मशगला कुछ इस तरह से कश्मकश में गुज़रा कि हर कोई सड़कों पर परेशान नज़र आया कि ईद की नमाज अदा करे तो कहाँ अदा करे या फिर किस तरह से अदा करें। आज हमने भी नमाज ईद यहाँ पर शहर के मरकज़ी ईदगाह मदीना में अदा की। हमारे साथ जो इमाम हैं, जो इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, यहाँ पर मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब हैं, सदर कमेटी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान कि उसने ईद जैसी नेमत अता फ़रमाई। और आज इस वक्त और दिनों में यह आलम होता था कि पूरा मजमा हज़ारों की तादाद में जोश व खरोश के साथ, पूरे एहतशाम के साथ यहाँ ईदगाह आता और हज़ारों का मजमा रब की बारगाह में सुजूद नियाज़ लुटाता हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ कि उसने रमज़ान अता किया, उसने ईद अता की, और इस सौगात, इस तोहफ़े के साथ वापस भी जाता। और यकीनन अल्लाह का इनाम भी है, ऐलान भी है कि मेरा बंदा रमज़ान के रोज़ों के बाद जब ईद के दिन ईदगाह आता है तो ईद की ईदगाह में उसे बख्श दिया जाता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रब की तरफ से फ़रिश्तों के सामने ऐलान होता है कि ए फ़रिश्तों, मैं इन बंदों को बख्श दिया और इन्हें इनामात से मालामाल कर दिया। इन्होंने जिस उम्मीद, जिस ख्वाहिश के साथ यहाँ हाज़िरी दी है ईदगाह में, मैंने उनकी तमन्ना पूरी की, उनकी ख्वाहिश पूरी की और उन्हें बख्श दिया और उनके गुनाह माफ़ कर दिया। रब का ऐलान होता था। मगर आज ऐसे हालात हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लोग अपने अपने मुकाम पर अपनी रब की इबादत में मसरूफ़ हैं। और खुशियों का भी बड़ा अजीब आलम है कि चाहते हुए भी हम खुशियों का इजहार एक दूसरे से नहीं कर सक रहे हैं। ना मुसाफ़हा है, ना मुआनक़ा है, ना मिलना है, ना जुलना है। मगर उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आज जिस तरह हमने अदा की है, इबादत की है, उसी तरह हर रोज़ रब की इबादत करते रहें और उसकी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते रहें कि अल्लाह इस वबा को, ये कोरोना वायरस 19 को दूर कर दे, ख़ात्मा कर दे उसका पूरी दुनिया से, ताकि वो वबा ख़त्म हो तो आने वाली ईदों को हम उसी अंदाज़ में, उसी खुशियों के साथ मना सकें जिस तरह इससे पहले आज तक करते रहे हैं। ईद की खुशियों का इजहार वो कर सकें। अल्लाह हर मुसलमान को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये रमज़ान की ईद मुबारक करे, बायसे मसरत बनाए, खुशियों का ज़रिया बना दे और पूरी दुनिया में खुशियाँ फैली हुई हों। फ़लस्तीन के मकाम पर जो अब मुसलमान परेशान हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें खुश रखे, उनके जानों की, उनके मालों की, उनकी इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत फरमाएँ। पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज़्ज़त व वक़ार के लिए हम दुआ कर रहे हैं रब की बारगाह में, और पूरी दुनिया में अमन के लिए, सुकून के लिए दुआ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा हो, कोरोना वायरस का, और पूरी दुनिया अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। सभी को रमज़ान की ईद की मुबारकबाद। आज जहाँ भी नमाज़ें अदा की गई हैं, यानी कि ईदगाहों में, वहाँ पर भी दुआएं की गई हैं मुल्क में अमन व अमान वो कोरोना वबा से ख़ात्मे के लिए। साथ ही साथ जो फ़लस्तीन में जो जुल्म व बर्बरियत चल रही है मुसलमानों के साथ, खुद के साथ, उसके लिए भी दुआएं की गई हैं। इसी के साथ मैं ज़ीशान रज़वी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ऊपर कहकर उन्हें पहलेंगे तकबीर तहरीमा पढ़ के, और उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सुब्हानल्लाह।
ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں۔ اس کے بعد قرات ہوگی، سورہ فاتحہ سورت پڑھی جائے گی، اور رکوع سجدے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے قرات ہوگی، مکمل قرات ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ اللہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد نماز مکمل ہوگی، نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگی۔ ایک مرتبہ اور ذہن نشی کر لیں کہ سب سے پہلے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں نماز عید الفطر کی نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، اس کے بعد رکوع سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے قرات ہوگی، قرات ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور باقی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا الذین یوم الجمعۃ فاسعوا إلى ذكر الله وفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا
نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم حاسبنا حسابا اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں لیکن بہت گندے ہیں اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ساری زندگی گناہوں میں آپ غفار ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے اے اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے گزر گیا اے اللہ ہم نے اس کا حق اے اللہ رمضان میں بھی ہم نے غفلت میں زندگی گزاری ہے اے اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو قبول فرما اے اللہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہے جو کچھ ہم نے تراویح پڑھی ہے اور تلاوت قرآن پاک کیا ہے اے اللہ تمام کو قبول فرما اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما اے اللہ رمضان کے صدقے میں ہم سب کی فرما اے اللہ شیطان کے شر سے حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ دین کی سمجھ ہم کو عطا فرما اے اللہ یہ جو وبا اور بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ ساری عالم انسانیت اس سے متاثر ہے اے اللہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے اے اللہ ہم سب اس سے متاثر ہیں اے اللہ اس عذاب کو ختم فرما اے اللہ اس وائرس اور بیماری کو ختم فرما اے اللہ یہ یقیناً ہمارے اعمال کے کردوت ہیں ہم نے برے اعمال کیے اے اللہ آپ نے ہمارے اوپر سزا کو نازل کر دیا اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنے اعمال سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں گے اے اللہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما اے اللہ اس بیماری نے ہمارے کتنے اپنوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے اے اللہ ہمارے کتنے رشتہ دار کسی کے والدین کسی کا عزیز و اقارب اور کسی کے دوست احباب اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ اس بیماری سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کا گھر کسی نہ کسی طریقے سے اس بیماری سے متاثر ہو چکا ہے اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما اے اللہ نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گئی اے اللہ عید کی نماز ہم سب کو مل جل کر پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے اے اللہ یہ یقیناً آپ کا عذاب ہے اے اللہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے اے اللہ ہم نادم اور شرمندہ ہے اے اللہ آج ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے دن و رات کو پاک صاف فرما اے اللہ ہماری مجلس کو اور ہماری تنہائیوں کو صاف فرما اے اللہ شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما اے اللہ جو کچھ پریشانیاں سارے انسانیت پر ہیں اے اللہ تمام انسانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما اے اللہ جو لوگ یتیم ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے لیے صحیح ان کے لیے سایہ عطا فرما اے اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کو گھر عطا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما اے اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں جو اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ رمضان کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ جو اس بیماری سے مر چکے انتقال ہو چکا ہے اے اللہ یقیناً وہ ہماری نظر میں شہید کا درجہ رکھتے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ شہیدوں جیسا معاملہ فرما اے اللہ ان کے ساتھ شہیدوں جیسا معاملہ فرما اے اللہ ہم نے جو بیمار ہیں ہمارے والدین ہمارے رشتہ دار اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ دائمہ مستبد اے اللہ ہمارے اکابرین ہمارے اساتذہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کا سایہ ہم پر تعدیل قائم کرو الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والامتنان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أولى وأجل وأتم وأهم وأعظم. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह जदीद वाक़ ख़िला शांति नगर में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम लोग ने यैया भाई बिजली बीड़ी जो कि बैतुल माल के सदर भी हैं और हमारे ईदगाह कमेटी के सरपरस्त आला भी हैं, उनकी सरपरस्ती में हमने आज ईदगाह जदीद में शार इस्लाम को अदा किया। चूँकि ईदगाहों में नमाज ईद अदा करना शार इस्लाम है, उलमा मुफ्तियान अकराम के मशवरे पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 10 आदमियों की मौजूदगी में जो ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, हमने यहाँ ईद उल फ़ितर अदा की। मौलाना आतिफ़ अय्यूबी साहब ने इमामत की और ख़ुतबा दिया और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला ने हमारे इमाम साहब को, ख़तीब साहब को बेहतरीन दुआ करने की तौफ़ीक़ अता की। यहाँ आज सारे आलम से इस वबा को उठाने के लिए दुआ की गई। मरहुमीन के लिए जो है ना मग़फ़िरत की दुआ की गई। उम्मत मुहम्मदिया के मरहुमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की गई। अल्लाह ताला से ईदगाह कमेटी भी दुआ करती है कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला इस वबा को आलम से उठा दे और तमाम इंसानियत के ऊपर एक रहम करे, ना कि सिर्फ़ मुसलमानों पर बल्कि जो हमारी गलतियों की वजह से सारी इंसानियत पे ये वबा फैली हुई है। अल्लाह ताला हमारे गलतियों को माफ़ करके इस वबा को जल्द से जल्द इस दुनिया से उठा ले। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इस वक्त हमारे भाई जो फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों के जुल्म से परेशान हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे और फ़लस्तीनियों की, मुसलमानों की जीत कर दे अल्लाह ताला, और मस्जिद अक़सा हमको जल्द से जल्द हमें हमारे कब्ज़े में अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नमाज ईद उल फ़ितर अदा की गई ईदगाह जदीद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और जो शायर इस्लाम है ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा करना, वो अल्लाह के फज़ल से तकमील को पहुंचा है।
امت المسلمین کو اس عید الفطر کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ یہ موقع تمام انسانیت کے لیے نہایت ہی کٹھن ہے، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں یہ جو وبا ہے، یہ مرحلہ ہم سب کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ تمام ہی لوگ سادگی سے عید منائیے، اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ تمام جو انسانیت سے ٹال دے، اس کے لیے سب لوگ دعا کرتے رہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ انشاءاللہ ان تمام حضرات کے لیے شہید کا درجہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے تمام ہی لوگ نہایت سادگی سے عید منائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس وبا کو ٹالنے کے، اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آمین۔ الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله بعد كل شيء. الحمد لله مع كل شيء.
الحمد لله يبقى ربنا ويبقى كل شيء ويقع كل شيء. الحمد لله كما ينبغي بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه القديم. والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلين والحمد والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأفضل صلوات الله وأزكى تحيات الله على خير خلق الله وسراج فخ الله وقاسم رزق الله المبعوث بتيسير الله ورفق الله إمام حضرة الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله نبي الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا حبيب رب الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين سيدنا سيد الكونين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين جد الحسن والحسين در الله المكنون سر الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب والمحزون عالم ما كان وما يكون سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر محجلين معدن أنوار الله ومخزن أسرار الله وخزائن رحمة الله وموئد نعمة الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومليكنا وغوثنا وغياثنا وغيثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا سيدنا ومولانا وملجانا ومولا وماوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المقربين المعظمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا أحدا صمدا فردا ووترا حيا قيوما ملكا جبارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا شهادة يحيى بها وجه الرحمن. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهادة تقي بها إن شاء الله تعالى من النيران وندخل بها مع الرحيل الأول دار الجنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. هذا يوم عظيم يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم ويغفر فيه للصائمين. ألا وللصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن. ألا وإن في الجنة يا بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون لوجه الكريم الملك الديان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك النساء فاضلا عن الحاجة الأصلية عن نفسه وعن صغار الذرية صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو زيب. ألا وإنها لطهرة لصيامكم عن اللغو والرفث وأن الصيام معلقة بين السماء والأرض حتى تودى هذه الصدقة فأدوها طيبة بها أنفسكم تقبل الله والصيام منا ومنكم من أهل الإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن ربكم فرض فرائزا فلا تتركوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها. ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم سن لكم سنن الهدى فاسلكوها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد
فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن تقوى سنا مذر الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين فإن السنن هي الأنوار وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله فضل الصلاة والتسليم فإن الحب هو الإيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أكرم الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى واستعملنا وإياكم بسنته وحيانا وإياكم على محبته وتوفانا وإياكم على ملته وحشرنا وإياكم في زمرته وسقانا وإياكم من شربته شرابا هنيئا مريئا سائغا لا نزماء بعده أبدا وأدخلنا وإياكم في جنته بمنه ورحمته وكرمه ورأفته إنه هو الرؤوف الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد رؤوف رحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عدد الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافقين أيه بالوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا مولانا عمر أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان مجهز جيش الأسرة في رضا الرحمن سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العالمين أبي عمرو وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب وحلال المشكلات والنوايا أمير المؤمنين سيدنا مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النينين الزاهرين الباهرين الطيبين الطاهرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء فلذة كبد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بالها وابنها وعلى أمها الشريفين المطهرين من الأدناس سيدنا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دائما في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم ہماری نمازوں کو قبول فرما ہمارے رمضان کے روزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما جو کچھ ہم نے رمضان میں روزہ
روزے رکھے ہیں مولا ان روزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما. ان روزوں میں جو کچھ ہم سے کمی اور کوتاہی پھیلی ہوئی ہے مولا اس وبا کو اس دنیا سے ختم کر دے مولا, اس کا خاتمہ فرما مولا. خاص طور پر ہمارے شہر کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ فرما, ہمارے علاقے کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ فرما مولا. پوری دنیا سے اس بیماری کو ختم فرما دے مولا, اس وبا کو ختم کر دے مولا. کورونا وائرس پوری دنیا کو دہشت زدہ کیا ہوا ہے مولا, اس وبا سے پوری دنیا کو نجات دے مولا. ہماری حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کا بول بالا فرما. فلسطین میں پورے مسلمان پریشان ہیں مولا, بیت المقدس کی حفاظت فرما, ان حفاظت کی خواہش رکھنے والوں کی حفاظت فرما مولا, جو اپنے جانوں کی قربانی دے کر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہیں مولا, ان کی قربانیوں کو قبول فرما مولا, ان کے جذبے کو قبول فرما مولا. انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرما تاکہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی وہ مزید حفاظت کے لیے آگے بڑھ سکیں مولا. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما مولا, ہمیں مسلمان رکھ, ہمیں مومن کامل بنا, ایمان کامل کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کامل کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما مولا. ہم تمام کی کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرما, تمنائیں پوری فرما مولا. آئندہ رمضان نصیب فرما تاکہ اس رمضان میں جو کچھ ہم سے کمی اور کوتاہی ہوئی ہو اس سے بچ کر آئندہ مہینے آئندہ رمضان میں ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں مولا. ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے کار خیر کو قبول فرما. ہم جو کچھ ہیں گناہ گار ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. تیری رحمتوں کا واسطہ, تیرے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و وسیلہ مولا, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول فرما مولا. ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو مولا ان کی عمر میں, ایمان میں, روزی میں, روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. سب کو صحت دے, سب کو تندرستی دے, سب کی جائز مرادوں, جائز تمنا اور جائز خواہشات کو پورا فرما. ہم تمام کی دعاؤں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل صدقے مقبول و مستجاب فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليه يا رسول الله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مصطفى جان رحمان پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمان پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام. تجھ سمت اٹھا غنی کر دیا, تجھ سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بحر سخاوت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام. شمع ہدایت پہلا کو سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. ان لبوں کی زکات پہلا کو سلام. جان رحمت پہلا کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام.
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم سبحان ربك رب